सुन सुन जीवा तेरी बाणी, 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 सुन सुन तेरी बाणी, सुन जीवा तेरी बाणी, सुन 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 सुन जीवा तेरी बाणी। अरदास करी प्रभ अपने आगे,
ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰਤੇ, ਸੋ ਤੁਧ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਸੋ ਤੁਧ ਸੋ ਤੁਧ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਸੋ ਤੁਧ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। 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 ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਆਗੇ। 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 ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। 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 ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਆਗੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। 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 ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ
आस करी प्रभ अपने आगे आस करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी 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 सुन सुन जीवा तेरी बाणी
ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ 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 ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਆਗੇ 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 ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ 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 ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਪਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇ ਪਾਵਾ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਪਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਪਾਵਾ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਯਾਰਾ ਤੇ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ 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 ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਆਗੇ 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 ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ 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 ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
बाहर किसी वैन दी लाइटां जग रही ने, वो जिस भी किसी मेरी वीर की गड्डी है उन्हें जाके तो ऑफ कर लेन जी। दोबारा फिर बेनती, बाहर एक वैन खड़ी है जिस दियाँ लाइटां जग रही ने, वो जिस भी मेरे वीर की गड्डी हो जाके लाइट ऑफ कर लो जी। अरदास करी प्रभ अपने आ गए, सुन सुन जीवा तेरी बाणी। सच्ची मुच्ची किते ऐसी जीवन युक्त बन जावे, जीवन का आधार बाणी बन जावे, फिर किसी भी तरह की जीवन में कोई तोट नहीं रह जाती। गुरु नानक साहब ने बहुत वड्डा परोपकार किया अपने ते, जो कि शरीर नाल नहीं जोड़िया, शब्द नाल ही जोड़िया। ये गल वखरी है, शब्द देण लई, शब्द दृढ़ करवाउण लई देह ही जरिया हो सकती है, क्योंकि शब्द दिता भी देह ही रूप में जा सकता है तो लिया भी देह ही रूप में जा सकता है। पहली पातशाही तो लैके 9वीं पातशाही तक शब्द ही गुरु रहा है। ये वक्री गल है, गुरु साहब की देह जिहड़ी वो जरिया रही है 9वीं पातशाही तक। और 10वें पातशाह ने आके वड्डा परोपकार किया है, देही दा विचों रोल खत्म करके वो 5 नूं अधिकार दे दिता। और अज तक उन्हां 5 ही द्वारा आपां सारिआं नूं शब्द की दात प्राप्त होंदी है। गुरु नानक साहब ने केवल लफजी ही नहीं ये गल कही भी शब्द गुरु है, जां अपनी पूजा किते भी नहीं करवाई। शुरू तो ही शब्द नूं गुरु आप मन्निया, सानू दृढ़ करवाया। इसकी बहुत वड्डी मिसाल जदों गुरु नानक साहब बटाले नगर में विआउण गए, बरात दी गयां दी आओ भगत हुई, सेवा हुई, विआह दा समा आया, जो भी उस वेले रस्म सी बेदी दुआले ही परिक्रमा करके विआह की रस्म पूरी की जाती सी। तो गुरु नानक साहब नूं आके कुछ लड़की वाले परिवार के जियां ने आके बेनती की भी विआह का समा हो गया और रस्म पूरी करिए। गुरु नानक साहब पूछते हैं भी किस तरह वो रस्म अदा करनी है। उन्होंने कहा जी भी इत्थे यही एक रीति है, बेदी के द्वारा ही परिक्रमा करके ये जिहड़ी रस्म पूरी की जाती है, उस तरह ही आपां करनी है। गुरु नानक साहब ने इनकार कर दिता, कहने लगे भी बिल्कुल नहीं, ये रस्म असीं इस तरह नहीं संपूर्ण करनी। वो बड़े फिक्रमंद होए, भी बड़ी चिंता वाली गल है भी जिस लड़के का विआह है वही कह रहा भी मैं इस रस्म की इस तरह नहीं संपूर्णता करनी। खैर विच सियाणे बंदे से कहने लगे, वो उन्होंने पूछ लीए भी किस तरह ये रस्म अदा करनी, विआह तो आफ्टर करना ही है ना। तो पातशाह नूं जाके कुछ सियाणे बंदे पूछण लगे भी तुसीं दसो विआह दीयां रस्मां किस तरह अदा करनियां ने। तो उस वेले प्रिंसीपल सतवीर सिंह जी की एक लिखत है, बलिओ चिराग नां की किताब है, उस विच उन्होंने इसका हवाला दिता है। कहते गुरु नानक साहब ने बहुत सुंदर एक चौंकी मंगा के उसके उत्ते विछाई करके बड़ी सुंदर चादर दी कागज़ कलम मंगा के ते मूल मंत्र का पाठ जिहड़ा अपने हथीं लिख के वो कागज़ उस चौंकी उत्ते रख के उत्ते फिर बहुत सुंदर वस्त्र पा के उस चौंकी के दुआले महाराज ने मूल मंत्र दीयां परिक्रमा करके अपने विआह की रस्म अदा की सी। इस तो वड्डा होर की सबूत हो सकता है भी केवल गुरु नानक साहब ने कहा ही नहीं भी शब्द नूं गुरु मनना, आप भी शब्द नूं ही गुरु मनते रहे। होर वड्डी मिसाल इतिहास में आपां नूं मिलदी बाबा बुढ़ा साहब की। बड़ी महान हस्ती होए ने अपने सिख इतिहास में। 125 साल की इतनी वडेरी उम्र उन्होंने भोगी है। 125 सालों विचों 113 साल उन्होंने गुरु घर में व्यतीत किए हैं।
गुरु की सेवा विच। पहली बार जदों गुरु नानक पातशाह के दर्शन उन्होंने होए, 12 साल की उन्होंने उम्र सी, बस उस दिन तो गुरु साहब दा ही होके रह गए। उन्होंने भी जिहड़ी शब्द की दास सी गुरु नानक साहब तो प्राप्त हुई। हालांकि बाबा बुढ़ा साहब जी का एक ही शरीर रहा, तो गुरु साहब के जिहड़े जामे सी 6 स्वरूप बदल गए। गुरु हरगोबिंद साहब तक बाबा बुढ़ा साहब जी अपने शरीर जामे विच रहे, और किन्नी क महान हस्ती होणगे, किन्ने क गुरु साहब के चहेते गुरसिख होणगे भी सारे ही गुरु साहबां 6 गुरु साहबां तक तो उन्होंने आप तिलक लाउण की रस्म अदा की। उस तो बाद भी जिहड़ी तिलक की रस्म है वो बाबा बुढ़ा साहब की अंश बंश विचों ही गुरु साहब नूं आके तिलक की रस्म अदा करते रहे। दसम पातशाह जो तिलक की रस्म अदा होनी सी, तो बाबा बुढ़ा साहब जी के पड़पोते भाई राम कौर जी 3 साल की उन्होंने उम्र सी। उन्होंने माता जी उन्होंने अनंदपुर साहब लैके आए रमदास नगर तो 3 साल की उम्र में उन्होंने दसम पातशाह के तिलक की रस्म अदा की। इतना ही महान उस परिवार की देन है। पर उन्हों का गुरु शब्द ही रहा। जे देही वाली गल होंदी तो जो गुरु साहब शरीरक चोला बदलते सी, फिर बाबा बुढ़ा साहब जी का भी गुरु बदल जाना चाहिए सी, पर बिल्कुल नहीं, शब्द ही गुरु रहा। ये बहुत वड्डा साडे ते परोपकार करके गए ने। गुरु नानक साहब जो सुमेर पर्वत पर भी गए, सीधा ना जवाब सवाल होए, तो सुभाविक गल है घर में भी कोई मिस्त्री आए काम कार चंगा करे तो आप जरूर वह काम कार चंगा वेख के उन्होंने पूछते हैं भी तेरा उस्ताद कौन है, तेरा गुरु कौन है। बिल्कुल इस तरह जो सिद्ध निरंतर हो गए ना, गुरु साहब का किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सके, तो हार के फिर पूछते हैं भी तुहाडा गुरु कौन है। तो उस वेले गुरु नानक साहब ने भी इहो ही गल कही सी भी मेरा गुरु शब्द है। चौथे पातशाह ने भी बाणी जिक्र किया। नट महला 5वां आप बाणी पढ़ते हैं अक्सर पंक्तियां। जब उन्होंने पूछा गया तो उन्होंने भी यही गल दोहराई, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। पर गल उदों बननी है जदों गुरबाणी कहे सेवक जन मन है, पर तक गुरु निस्तारे। गल उदों बननी। 10वें पातशाह ने भी जदों ये सवाल पूछा गया तो महाराज ने भी वही गल कही, आद अंत एक अवतारा, एको अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। आद अंत शब्द ही हो सकता, शरीर नहीं हो सकता। शरीर अज है, हो सकता अगले पल ही ना हो। जदों कुछ भी नहीं सी, सृष्टि रचना नहीं सी हुई, उदों भी शब्द सी। जदों कुछ भी नहीं होएगा शब्द होएगा। इस करके गुरु नानक साहब ने शरीर नालों तोड़ के शब्द नाल जोड़िया ताकि सिख का सदा सदा लिए जन्म मन कटिया जाए। आओ वधेरे समा लई एक शब्द आपां होर रल के गायन करिए। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी। आओ सारे रल के शब्द का गायन करिए जी। उपरंत अति सत्कारयोग भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी आप संगतां नूं गुरु की तरह निहाल करनगे जी। अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवे परम गत मेरी, परम गत मेरी। सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन परम गत मेरी। अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी
सुन सुन होवे परम गत मेरी, परम गत मेरी अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी। जलन बुझी शीतल होए मानुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो, सतगुर का पाए जियो। जलन बुझी शीतल होए मानुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो, सतगुर का पाए जियो, सतगुर का दर्शन पाए जियो, सतगुर का पाए जियो, अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवे परम गत मेरी, परम गत मेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, परम गत मेरी अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी। सुख पाया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम वखाना, संत रसन हर नाम वखाना। सुख पाया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम वखाना,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਦਇਆ ਤਾਰੀ ਤਿਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ
सुन होवे परम गत मेरी। सुन होवे परम गत मेरी अमृत बाणी हर हर तेरी। अमृत हर हर दे जलन बूझी शीतल होए मानुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुर का पाए दियो। जलन बूझी शीतल होए मानुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुर का पाए जियो। सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुर का पाए जियो। अमृत बाणी हर हर तेरी। अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवे परम गत मेरी। होवे परम गत मेरी। सुन सुन होवे परम गत मेरी। परम गत मेरी अमृत बाणी हर हर तेरी। 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 इतनी सेवा प्रवान करनी जी। आओ ਹੁਣ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਜੀ जुगा
ਇਹ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਫਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਚੁਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ। ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜੋ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਗ ਬਣਦੀ ਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਵਾਰੀ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜੋ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜੋ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜੋ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜੋ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ, 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 ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ। ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜੋ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜੋ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ,
तिस जन्म जो धर्म विसारै। कथा कीर्तन मन ने लावे, संत सिख को बुरा लावे। कथा कीर्तन मन ने लावे, संत सिख को बुरा लावे। काज बिगाड़े, काज बिगाड़े, ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ काज बिगाड़े, काज बिगाड़े। ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ त्रिगतीस जन्म जो धर्म विसारे, चुगली कर जो काज बिगाड़े। त्रिगतीस जन्म जो धर्म विसारे, चुगली कर जो काज बिगाड़े। त्रिगतीस जन्म जो धर्म विसारे। सतसंग जाए कर चित डुलावे, हर जस सुनते बात चलावे। निर्धन देखना पास बहावे, सोतन खाही मूल कहावे। काज बिगाड़े, काज बिगाड़े, ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ काज बिगाड़े, काज बिगाड़े। ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ इस जन्म जो धर्म विसारै, चुगली कर जो काज बिगाड़े। त्रिगतीस जन्म जो धर्म विसारै। ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜੋ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰੇ ਤਿਗਤੀਸ ਜਨਮ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੇ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 जप लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
चुगली कर जो काज बिगारे, त्रिग तीस जन्म जो धर्म बिसारे। चुगली कर जो काज बिगारे, त्रिग तीस जन्म जो धर्म बिसारे। ओ हाजिर मिठा बोल दे। गुरु ग्रंथ साहिब जी चुगलखोर की निशानी दस रहे हैं। की निशानी है? जिहड़ा चुगलखोर है ना, वो हाजिर मिठा बोलता है, तुहाडी मूँह ते बड़ी शोभा करेगा। ज्यों ही तुसी गैर हाजिर होवोगे, उस वेले जहर घोलण लग पवेगा। भाव तुहाडे प्रति माड़ा बोलेगा। सुनियो जी, महाराज कैसे ज्ञान रूपी बख्शण शब्द राही साडी झोली पा रहे हैं। ओ हाजिर मिठा बोल दे, बाहर बिस कड़े मुख खोले। चुगली करदा क्यों है? अपनी स्वार्थां दी पूर्ति करन वास्ते, दूसरे दी निगाह विच आप चंगा बनन वास्ते। ते महापुरुष बाबा नंद सिंह जी बड़े प्यारे जे उन्हां दे वचन ने। कहंदे जदों तू किसी दी चुगली करदा है ना, तेरा धर्म वाला खीसा कटिया जाता है। सारा दिन सेवा की, भांडे मांजे, झाड़ू दिते, बाणी भी बैठ के सुनी, फिर जदों तू चुगलियां करन लग पैंदा है। एक मजदूर ने सारा दिन मजदूरी की, बोझे विच पाए पैसे ते घर नूं टुरिया जांदा है। किसी ने जेब कढ लई, गई ना सारे दिन दी कमाई। इसी तरह जदों तू किसी दी चुगली करदा है ना, तेरा धर्म वाला खीसा कटिया जाता है। धर्म वाला खीसा कटिया जाता है। ते सत संगीओ, सिख वो है जिहड़ा सिक्खी दियां बरीकियां नूं समझे। सिक्खी दी बरीकी की है बई? चुगली असी इस करके करते हैं, दूजे नूं माड़ा बनाउण वास्ते, आप चंगा बनन वास्ते। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे इस तरह नहीं हुंदा। जेदी तू चुगली करदा है ना, ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ बन जाते ने, तेरियां कमाइयां सड़ जांदियां ने, तेरी उसे वेले कमाई खत्म हो जाती है। इंज कह लईए, जदों असीं किसी दी चुगली करते हैं, साडियां चंगियाइयां खत्म हो जांदियां ने, ਉਹਦੇ पुंन बन जाते हैं। जिहड़ा बंदा चुगली करता है, ਉਹਦੀ सेवा सिमरन कीता कराया सारा कुछ बिरथा चले जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते ने, सुनियो जी, जिस अंदर चुगली चुगलो बजै, कीता करत्या उसदा सब गया। जिस अंदर चुगली चुगलो बजै, कीता करत्या उसदा सब गया। कीता करत्या उसदा सब गया। कीता करत्या उसदा सब गया। कैसियां पंक्तियां ने।
ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਕਰਮਹੀਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧੁਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੁਰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀਲੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਬਜੇ, ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਗਿਆ। ਜਪੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਬਜੇ, ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਬਜੇ, ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਬਜੇ, ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਖੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨੀਤੀ ਉਜਾੜੀ ਪੁਕਾਰੇ ਖਲਾ। ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਗਿਆ। 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 ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਬਜੇ, ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਬਜੇ, ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਗਿਆ।
कल्ला उपरत मावस न होई, बिस खादे तत्काल मर जाए। देखो भाई न्याओ सच करते का, जिहा कोई करे तिहा कोई पाए। जन नानक को सब सोधी पाई, हर दरगे किया बातां आँख सुनाए। जिस अंदर चुगली चुगलू बजे, कीता करत्या उसदा सब गया। जिस अंदर चुगली चुगलो बजे, कीता करत्या उसदा सब गया। जिस अंदर चुगली चुगलू बजे, कीता करत्या उसदा सब गया। जिस अंदर चुगली चुगलो बजे, कीता करत्या उसदा सब गया। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਕੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇੰਝ ਆਖਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋਹਣਾ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਕਬਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਜੋੜਾ ਦੂਰ ਉਤਾਰਿਆ ਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੌੜ ਚੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾਓ ਭਾਵਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਕਹੋ ਅਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ,
सहज सवाए, दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। की हुक्मनामा आया जी, खाक नूर कर दंगी आलम दुनियाए, असमान दीमी दरख्त आब पदाइस खुदाए। उस खुदा ने इस मिट्टी विच अपना नूर मिला के ये संसार बनाया है। उस खुदा ने, जदों अकबर ने खुदा की गल सुनी, वो कहता है ये रब दे घर दी गल्लां ने, इहदे विच कुछ माड़ा ते नहीं है। पर चुगलखोर चुगली तो बाज नहीं आता। चंदू उठ के कहता है महाराज इन्हां ने निशानी लाई हुई सी, जिहड़ी गल तुहानूं चंगी लगदी सी सुना दित्ती है। अकबर कहता एक बारी फिर सुनाओ। बाबा बुढ़ा जी फिर पतरे पलटते ने ते फिर कुछ सुनाते ने। की कहते ने? अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे, होए बेखाक फकीर मुसाफिर, ए दरवेश कबूल दरा, अल्लाह यगम खुदाई बंदे। उस अल्लाह ने, उस खुदा ने, उस निरंकार ने ऐ संसार बनाया है। ऐ मनुख सारे जंजाल छड़ दुनिया दे धंधे त्याग, जिहड़े ओदी याद विच जुड़दे ने उन्हां दे चरणां ते ढेरी हो जा। अल्लाह अगम खुदाई बंदे। अकबर कहंदा है ये ते रब दीयां गल्लां ने, इहदे विच की माड़ा है? ते चुगलखोर कहंदा इन्हां निशानियां लाईयां ने। तुसी एक बारी होर सुनो। हुण एक सिपाही सी सर्व दयाल, वो गुरमुखी पढ़नी जानदा सी। बाबा बुढ़ा जी नूं ताबिया विचों उठा दिता है ते सिपाही नूं बिठा दिता है ते वो आप पत्रे परतदा है ते अकबर हाथ नाल इशारा करके कहंदा है इत्थों पढ़ के सुना की लिखिया होया है, इत्थों सुना भी की लिखिया है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बोले ने? कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाहे। जदों सर्व दयाल ने इन्ने बचन बोले ते साखीकार लिखदा है अकबर ने दोनों हाथ उतानो करके आख्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंज लगदा है जिवें गुरु अर्जन देव जी ने अल्लाह ते खुदा ते राम नूं इकट्ठियां बिठा दिता होवे। मैनू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे एक पतरे विचों राम ते दूजे पासे अल्लाह नजर आता है। वो सारे भेद मिटा दिते ने। बोझे दे विचों सोने दियां 52 मोहरां कढदा है ते गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे रख के मत्था टेकदा है ते बाबा बुढ़ा जी नूं हाथ जोड़ के कहंदा है गुरु अर्जन देव जी नूं मेरे वल्लों सलाम कह देना, मेरे वालों नमस्कार कर दिओ। हुण साखी विचों की इशारा मिलिया?
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਅਕਬਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਏ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਪਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਏ, ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਉਛਾਲਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਸਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਇੰਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਇੰਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਚੁਗਲਖੋਰ ਕਾਇਲ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਸਾਈਂ ਦੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਟੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਟੁਰੀ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਰੋਕਾਂ, ਪੁੱਛਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਨਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਏ, ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢਣ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ? ਸਭ ਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਨੱਠ ਨੱਠ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਏ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਆਂਢਣ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਾ ਛਕਿਆ। 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਘਰੋਂ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਘਰੋਂ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
हाँ सतसंगीओ, ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਲਿਆਇਓ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਣਿਓ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਪੁੱਛਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪ ਲਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਏ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਪੁੰਨ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਆਈਏ ਰਸਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ, ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੋਹਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੋਹਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਸੋਹਣੀ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲ